Hello students, in the previous video we have learned how to apply Cramer's rule in case of a simultaneous equation and find out the value of x and y. Today let us learn how to apply minor of square matrix or how to find out a minor of square matrix. Dear students, today let us learn how to find out minor of a square matrix. So there are two more topics like minor of a square matrix, after which we need to learn cofactors, then we need to find out the inverse. To find out the inverse we need this minor of a square matrix as well as the cofactor. Therefore we need to learn minor of a square matrix, then cofactor, and finally we can do the inverse. We can find out the inverse of the elements. So therefore today let us learn the minor of a square matrix. So to find out this minor of a square matrix, it is a very simple concept, and here it is very clear that square matrix, that means there will be equal number of rows and equal number of columns. So let me tell you like what exactly minor of a square matrix means. Minor of an element is defined as the determinant of a sub-square matrix. Determinant of a sub-square matrix formed by deleting corresponding row and column of the matrix. Corresponding row and column of the matrix. That is, in this case it will be like 3 rows and 3 columns. So in case of 3 rows and 3 columns, what we have to do is, if we take first element, then the first row and the first column will be deleted, and we are going to make use of the remaining elements and we are going to find out the result. So here minor of square matrix is denoted by M I J. That means M is nothing but the minor, then I and J indicates the row and J indicates the column. M, that is minor of first row, that is I indicates the row and J indicates the column. So minor of square matrix is indicated or denoted by Mij. So I will teach you how to find out minor of a square matrix with the problem. So let us have a simple problem, that is, for example, b equals 1, 3 and 5, then minus 2, 4 and 6, then 9, 8 minus 7. So in this way, here we have got 3 rows and 3 columns. So using this, now let us find out the minor of square matrix. Let us do the solution. So first step what we have to do is, as it is a determinant, as I said to you, it is nothing but the determinant of sub-square matrix. Therefore let me show like this. Determinant of B is 1, 3, 5, minus 2, 4, 6, 9, 8 minus 7. So now if we want to find out the minor of a square matrix, what we have to do is, we need to find out the minor of square matrix for each and every element. First you need to find out the minor of square matrix if you take the first element as 1, and then 3, and then 5, minus 2, 6, 4, 6, 9, 8, 7. All the 9 elements, for all the 9 elements you need to find out the minor.
So now let us start with this. So first one is minor of the first element is 1. Let me take 1 that is minor of first row. This is first row and first column, that is ij. I is nothing but first row and first column equals, first row and first column equals, what I am doing is, as I already mentioned you, that when you take an element, you need to close or you need to delete the first row of that particular respective row as well as column. I will be closing this first row as well as the column, and the remaining element is 4, 6, 8 and minus 7. 4, 6, 8 and minus 7. So now we need to take 4, 6, 8 and minus 7, and then we need to simplify 4, 6, 8 and minus 7. Now let me simplify this. Now it is 2 rows and 2 columns. As we know that whenever there is 2 rows and 2 columns, we need to cross multiply. That is 4 into minus 7 minus 8 into 6. 8 into 6. So now 4 7s are 28. As it is minus, it becomes minus 28. Then minus 8 6 are 48. So minus into minus becomes minus 76. Minus into minus becomes plus. So 76. But the highest digit symbol is minus. Therefore minus 76. So here I have taken for the first element. So now let me take the second element, that is minor of 3. Minor of 3, that is m. Once again this 3 is in which row? First row. This 3 is in first row and this is in second column. Therefore column is 2. ಸಿ ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಇರೋದು ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ 3 ಇರೋದು ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಅದಕ್ಕೆ 2. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾಲಮ್, ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? -2, 6, 9 ಆ್ಯಂಡ್ -7. -2, 6, 9 ಆ್ಯಂಡ್ -7. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ -2, 6, 9 ಆ್ಯಂಡ್ -7. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೋ ಮತ್ತು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ 3 ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? -2, 6, 9 ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ -7. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ -2 ಇಂಟು -7 minus 9 into 6. 9 into 6. So minus into minus ಏನಾಯಿತು? ಪ್ಲಸ್. 7 2s are 14 minus 9 6 are 54. So 14 minus 54. 14 minus 54 is 40. minus 40. 14 minus 54 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -40 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 5. ನೋಡಿ, ನಾನು ರೋ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 5. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ 5. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 5. ದಟ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 1.
ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು 5 ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದದು -2, 4, 9 ಆ್ಯಂಡ್ 8. ನೋಡಿ 5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾಲಮ್, 5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇತ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. -2 × 8 -9 × 4. ಸೊ 8 2s are 16, ದಟ್ ಈಸ್ -16. ಯಾಕಂದರೆ -2 ಇದೆ, -16 -9 4s are 36. 9 4s are 36. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 52. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ದು ಏನಿದೆ ಸೈನು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ -52 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. 1 ಆಯಿತು, 3 ಆಯಿತು, 5 ಆಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದು ಯಾವುದು ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು -2, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್. ಯಾವ ರೋ ಬಂದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಯಿತು. ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ನೋಡಿ 2 ಎಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೋ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದದು 3, 5, 8 ಆ್ಯಂಡ್ -7. 3, 5, 8 ಆ್ಯಂಡ್ -7. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 × -7 -8 × 5. 8 × 5. ಸೊ 3 7s are 21. -21 ಯಾಕಂದರೆ -7 ಅಂತ ಇದೆ. -8 5s are 40. ಸೊ -21 -40 minus into minus plus. So we are going to get 61. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ -61. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಾಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ -2 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 4. ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್. ಯಾವ ರೋ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟನೇದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು 4 ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟು ರೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು 4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಕಾಲಮು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 5, 9 ಆ್ಯಂಡ್ -7. 1, 5, 9 ಆ್ಯಂಡ್ -7. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 1 × -7 -9 × 5. 9 × 5. ಸೊ 1 × 7 ಏನಾಯಿತು -7. 1 7s are 7 -7 -9 5s are 45 ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು ಪ್ಲಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 45 + 7 ಈಸ್ 52. -52 ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸೈನ್ ಇರೋದಿಷ್ಟು ಮೈನಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು 6. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 6, that is
ಎಮ್ ಯಾವ ರೋ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅದು 1 3 9 ಆ್ಯಂಡ್ 8. 1 3 9 ಆ್ಯಂಡ್ 8. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ 1 ಇಂಟು 8 ಮೈನಸ್ 9 ಇಂಟು 3. 1 8 8 ಮೈನಸ್ 9 3 27. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 19 ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನಸ್ 27 ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 8 ಮೈನಸ್ 27 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 19. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ರೋ. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಯಾವುದಿದೆ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು 9 ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಯಾವ ರೋ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ. ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಯಾವುದು ಇದು ಯಾವುದು 9 ಇರೋದು ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ರೋ. ಸೊ ಆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅದು 3 5 4 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು 3 ಇಂಟು 6 ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು 5. 3 ಇಂಟು 6 ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು 5. ಸೊ 3 6 18 ಮೈನಸ್ 4 5 20 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2. 18 ಮೈನಸ್ 20 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ರೋಲ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡಿದೆ. ಯಾವುದಿದೆ 8 ಆ್ಯಂಡ್ 7. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು 8. ಮೈನರ್ ಆಫ್ 8. ಮೈನರ್ ಆಫ್ 8 ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಯಾವ ರೋ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ 3. ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ದೇರ್ಫೋರ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು 1 5 ಮೈನಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 6. 1 5 ಮೈನಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 ಇಂಟು 6 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 5. ಸೊ 1 6 6 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 5. ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 5 ಏನು 5 2 10 ಮೈನಸ್ 10 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು 6 ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಯಿತು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 16. ಸೊ ಇವಾಗ 8 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 7 ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ 7 ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಯಾವ ರೋ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ 7 ಇರೋದು ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1 3 ಮೈನಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 ಇಂಟು 4 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 3 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 3. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 4 4 ಮೈನಸ್ 3 2 6 ಮೈನಸ್ 6. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು 4 ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 10. 4 ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 10. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ minors of the following matrix ಏನು ಅಂದರೆ B equals 5 2 3 3 1 2 1 2 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.